ویلکم بیک جی. خبرناک جاری و ساری ہے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان بٹو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میاں صاحب، یہ گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. موجودہ حکومت اور اس سے پہلے بھی یہی حکومت تھی، اس سے پہلے ایون پرویز الہی کی حکومت، بہت ریفارمز دیکھنے کو ملے پرویز الہی کے حوالے سے. پرویز الہی کا دور ریفارمز کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے، انیشیٹوز کے حوالے سے ایک درخشاں دور تھا، اور اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن پرویز مشرف کی بھی کسی حد تک ہے. آپ نے اپنے دور میں اس جن کو، یہ جو گورننس والا ہے، باقاعدہ بوتل میں بند کیے رکھا. کیا ایسا گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس؟ آپ بظاہر تو بڑے ایک نفیس سے ایک آدمی ہیں، کبھی میں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے نہیں دیکھا، آپ کے قریب رہا ہوں. میٹنگ میں بھی آپ نے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، کبھی پولیس والوں سے بھی آپ بڑے ہنس کے پیار سے بات کرتے تھے. بیوروکریٹس آج بھی آپ کی میٹنگز، آپ کی گورننس کی تعریف کرتے ہیں. کیا طریقہ تھا؟ آفتاب صاحب، آپ تو خود گواہ تھے اس بات کے. جی میں ساتھ تھا نا، میں اس لیے. آپ تو میرے میڈیا کے ایڈوائزر تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری گورنمنٹ مائنارٹی پارٹی گورنمنٹ تھی. ٹھیک. کولیشن گورنمنٹ تھی اور مائنارٹی پارٹی کی تھی. ٹھیک. اور مائنارٹی پارٹی کی گورنمنٹ آج تک پاکستان میں ایسی کولیشن گورنمنٹ جو میں نے چلائی 2.5 سال، یہ آج تک اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی نہیں چلا سکا. 18 ممبر میرے اور 108 پاکستان پیپلز پارٹی کے. واہ. اور وہ مجھے سپورٹ کر رہے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی مہربانی سے وہ بھی مجھے سپورٹ کر رہی تھی. اور 98 ممبر مسلم لیگ نواز کے تھے اور 18 انڈیپینڈنٹ تھے. وہ 18 انڈیپینڈنٹ بعد میں میرے ساتھ آ گئے تو 36 ہو گئے. لیکن میجر کنٹریبیوشن جو تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، کہ جن کے 108 ممبر میرا ساتھ دے رہے تھے. تو ایسی کولیشن گورنمنٹ جس میں آپ دستے نگر ہوں میجورٹی پارٹی کے، بالکل بالکل بالکل، جس میں گورنر ان کا ہو، جس میں صدر بھی ان کا بیٹھا ہو، وزیر اعظم بھی ان کا بیٹھا ہو، آپ کی کولیشن پارٹنرز کا، ان کے ساتھ پھر آپ کا چلنا اور پھر آپ کا ریفارمز کرنا، یہ جو ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے. کہ ٹھیک ہے کہ میں نے کبھی کسی سرکاری ملازم کو گالی نہیں دی، کبھی میں نے ان کی پبلک میں بےعزتی نہیں کی، لیکن میں ان کو جو غلطی کرتا تھا میں علیحدگی میں بلا کے ان کو ڈانٹتا تھا، سرزنش کرتا تھا، لیکن علیحدگی میں بلا کے سرزنش کرتا تھا. اور میں نے ان کو اپنی ٹیم بنایا اور ایک ٹیم سپرٹ جو ہے وہ ان میں کریٹ کی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو فیصلے میں کرتا تھا اور میں ان کو بلا کے وہ فیصلے سناتا تھا، اس پہ 100% عمل درآمد ہوتا تھا. اور آپ گواہ اس بات کے کہ 100% عمل درآمد. لا اینڈ آرڈر کا معاملہ جتنا عمدہ اس دور میں تھا اور اس میں آپ کو بتاؤں، چند ایک مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا ہم نے یہ فیصلہ کیا. آج آپ دیکھیں سینٹر میں، دیکھیں صوبے میں، دیکھیں ایکسٹینشن ان سروسز جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے، اپنوں کو کتنا نوازا جا رہا ہے. جس کی باتیں کہ اپنوں کو نوازا، اپنوں کو اختیارات دے دیے، اپنوں کو محکمے دے دیے. تو میری اس 2.5 سالہ دور وزارت میں ایک بھی ایکسٹینشن کا کیس نہیں ہے سروس کا، کسی بھی طریقے سے. کسی ایک بندے کو میں نے ایکسٹینشن ان سروس نہیں دی. کہ ہارڈ برننگ ہوتی ہے بھائی. جن بندوں نے پروموشن میں آنا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ، کہ ہم سے اوپر جو ہے لوگوں کو بٹھائے بیٹھے، ہماری چانسز جو ہیں وہ پروموشن کے ختم کر دیے انہوں نے. تو میں نے نہیں دی، ایک بھی آؤٹ آف ٹرن پروموشن نہیں دی. اور یہاں ہمارے ہسپتالوں میں علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ہمارے بیوروکریٹ لاکھوں روپے لے کے باہر جا کے علاج کراتے ہیں. ہمارے سیاستدان لاکھوں روپے لے کے باہر جا کے علاج کراتے ہیں. میرے 2.5 سالہ دور حکومت میں ایک بھی ٹریٹمنٹ ابراڈ کا کیس نہیں ہے کہ کسی بندے کو 2 آنے دیے ہوں کہ وہ باہر جا کے علاج کروا لے. ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں دینے، ہم اپنے ہسپتالوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنے لوگوں کو. آپ کے کوئی بڑے قریبی دوست تھے جو جا رہے تھے لیکن آپ نے پھر روک لیا؟ نہیں، میں مجھے جو بھی کو کہتا تھا میں ان کو ریکویسٹ کر کے میں ان کو کہتا تھا کہ یہ فیصلہ ہے پارٹی کا اور فیصلے کو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. میاں صاحب گورننس کی بات میں ابھی یہیں سے لوں گا. ایک کال چونکہ لنڈن سے کال ہے میں وہ لے لوں، میں پھر یہیں سے گورننس کی بات آگے بڑھائیں گے. جی لنڈن سے کشور فرام لنڈن.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کشور صاحبہ چیلنج کیجئے پلیز. ہاں جی. جو مجھے بھلا کے چلے گئے مجھے یاد ان کی ستائے کیوں, جو کسی کا بن کے رہ نہ سکے وہ کسی کو اپنا بنائے کیوں. تھینک یو ویری مچ جی. نصیر بھائی کے چہرے سے ایز یوزول ہوائیاں چہرے سے اڑ رہی ہیں چہرے پہ, اور تقریباً بے ہوش ہو گئے. کچھ تم بھی انہیں بہت کنفیوز کرتے ہو. یار تم اس وقت نہ دیکھا کرو, وہ پہلے ہی ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں. نصیر بھائی اگر آپ نے نہ بوجھا نا تو آپ کو سزائے موت نہیں ملے گی. ہاں بس پھانسی دیں گے. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئی گانا کس فلم سے ہے کیا ہے؟ جی سوری کشور, اور کسی اور کوئی گواہی ہے کسی نے یہ گانا سنا ہو؟ کیوں سر آپ نے, کوئی اور؟ میاں صاحب آپ نے بھی نہیں سنا یہ گانا یا کچھ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے؟ نہیں میں نے بھی نہیں سنا. نہیں جی کسی نے نہیں سنا. سوری جی, تھینک یو ویری مچ. سوری کشور, نصیر بھائی کو بچانے کا. اچھا جی, ویسے میاں صاحب کی آپ نے باتوں سے دیکھا ہوگا کہ انہیں مخلوق سے زیادہ مخلوط سے محبت ہے. وہ کیسے؟ یعنی جہاں مخلوط سیٹ اپ بنتا ہے اچھا میاں صاحب ایکشن میں آ جاتے ہیں بروس لی کی طرح. میاں صاحب نے 18 سیٹوں کے ساتھ 108 بندوں کو آگے لگا لیا تھا. اور دیکھیے میاں صاحب آگے بھی ان کو لگایا جنہوں نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. ویسے میاں صاحب کچھ نہ کچھ تھا ضرور. نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آگے لگایا. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اگلے چیف منسٹر آپ ہوں گے. اچھا جی, تو میں انہیں کمپلیمنٹ پیش کروں گا. آج بھی وہ دنیا میں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ جو اس کو آنر کیا, اگرچہ بے شمار لوگ ان کو کہنے والے تھے کہ یہ آپ نہ کریں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, فلاں بندے کو اکاموڈیٹ کر لیں, لیکن ان کی کمٹمنٹ تھی. اور پھر یہ 108 پیپلز پارٹی کے پاس تھے, 98 مسلم لیگ کے پاس تھے, ٹھیک, اور 18 میرے پاس تھے, اور 18 انڈیپینڈنٹ تھے. تو یہ ایسا سیناریو ہے کہ جس میں کولیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی, اور کولیشن گورنمنٹ بنی, اور کولیشن گورنمنٹ بننے کی بات تو ہے کہ بن جاتی ہے, لیکن پھر یہ ہے کہ اس کو نبھانا, اس کو چلانا, اس میں ریفارمز کرنا, اس میں اچھی ایڈمنسٹریشن دینا, اس میں لوگوں کی ویلفیئر کے کام کرنا. اب ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ سیکٹیرین وائلنس کتنی تھی. یہاں سے سپاہی صحابہ کے لوگ ایک روز جلوس نکالتے تھے مال روڈ پہ, کلاشنکوفیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اگلے دن سپاہی محمد کے لوگ جلوس نکالتے تھے, کلاشنکوفیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے, اور امام بارگاہوں میں لوگ مارے جا رہے تھے. لیکن آپ نے سب سے بڑے پیار محبت سے ڈیل کیا. کیا کرتے تھے؟ بڑا اعلیٰ ترلا کرتے تھے. آفتاب صاحب, میں نے اس میں یہ کیا کہ میں نے کہا کہ مسجدوں میں ہمارے لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. ٹھیک, میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کریں, اور مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کی پابندی ہے, صرف اذان کی اجازت ہے, اور جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں اس کی اجازت ہے. اور میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ اس زمانے میں میرے دور حکومت میں لاؤڈ سپیکر پہ پابندی جو ہے جو ہم نے لگائی, اس پہ عمل درآمد ہوا کہ صرف اذان کی اجازت تھی, اور جمعے کے خطبے میں صرف عربی زبان کے خطبے کی اجازت. شہباز شریف کے دور میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ تواتر سے جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی ہو رہی ہے. اور پھر میں نے وال چاکنگ جو ہے اس پہ قانون سازی کر دی کہ شیعہ کافر سنی کافر کی وال چاکنگ ہوتی تھی. میں نے قانون سازی کر دی پنجاب اسمبلی میں کہ وال چاکنگ کی کوئی اجازت نہیں, اور تمام اسسٹنٹ کمشنر تحصیلداروں کو آرڈر کیا کہ سارے پنجاب کے در و دیوار سفید کر دیں. اچھا میاں صاحب, میں نے 1 منٹ میں بریک لینی ہے. سارے در و دیوار سفید کر دیے, اور پھر میں نے اسلحے کی نمائش پہ پابندی لگا دی. یہ ساری بہترین بڑی گڈیز ہیں, بڑی شاندار روزی پکچرز نظر آ رہی ہیں, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. لیکن میاں صاحب بڑا انسیریمونیسلی آپ کو نکالا گیا. وہی بی بی تھیں جو بڑے پیار محبت سے آپ کو لے کر آئیں, لیکن جس برے طریقے سے آپ کو نکالا گیا ہم تو خود ان میں شامل تھے متاثرین میں سے. اس میں آفتاب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی کیا بات ہوئی؟ فاروق خان لغاری پریزیڈنٹ تھے اس وقت, اور ان کے ذہن میں سر اس پہ ڈیٹیل ذرا آنسر دے دیں گے بریک کے بعد. میں پہلے بریک لے لوں. ہاں لے لیں آپ. قدرین حضرات, ہم اس انتہائی دلچسپ نقطے کو یہیں سے پک کریں گے, تب تک ہمارے ساتھ رہیے. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जिस दिलचस्प नुक्ते पर मुनक़ता हुआ था हम वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं। मियाँ साहब से पूछेंगे कि मियाँ साहब वो इंतहाई मोहब्बत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ, आपकी कोalition गवर्नमेंट जो है उसके सर पे कुल्हाड़ा जब मारा गया और वाकई इंतहाई अनसेरेमोनियसली, मुझे याद है ये 4 सितंबर था गालिबन, आप इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए थे और आते ही आपको ये बताया गया कि जनाब आपकी हुकूमत जो है, गवर्नर स्वरूप थे उस वक्त और उन्होंने आपकी हुकूमत की छुट्टी करवा दी है। तो क्या ऐसे हालात थे, कौन था इसके पीछे, ये साजिश किसकी थी? आफ्ताब साहब, मैं आपको बताऊं कि कोलिशन जमातें जो हैं ये तो चलती नहीं है। अब देखें, मौजूदा गवर्नमेंट जो है 2/3 अक्सरियत है इनके पास, और ये हुकूमत जो है ये जिस अंदाज से चल रही है आपके और हमारे सब के सामने है कि कैसे चल रही है। पता ही नहीं चलता कि कोई हुकूमत नाम की कोई चीज लेकिन आप है या नहीं 2.5 है। साल आपकी हुकूमत 2.5 साल निकाल गई मियाँ साहब। अगर उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता आप 2.5 दिन ना निकालते। तो 2.5 साल मेरी हुकूमत ने निकाले, और उस वक्त जो चैलेंजेस थे वो इससे कम चैलेंजेस नहीं थे। हुआ क्या? तो क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, मेरे पास कलील वक्त है। देखिए, उस वक्त सरदार फारूक खान लगारी प्रेसिडेंट थे, ठीक, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट तोड़ना चाहते थे, ये उनके ज़हन में आ चुकी थी बात, ठीक। और मखदूम अल्ताफ़ साहब जो थे वो सीनियर मिनिस्टर थे यहाँ पंजाब में मेरे साथ, वो मखदूम अल्ताफ़ को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे मुझे हटा के, ठीक, ताकि जब वो मोहतरमा की गवर्नमेंट तोड़ें तो मखदूम अल्ताफ़ जो हैं वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर हों, ताकि हर चीज़ जो है वो उनके हाथ में आ जाए। तो असल में सूरत जो थी वो यही थी। और मैं इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहता, इस वक्त गुजर गया है। मियां साहब खुल के बात किया करें, ये इल्ज़ाम तराशी नहीं है, तारीख है। वक्त गुजर गया है, और मैंने आपको बता दिया कि असल वजह जो थी वो सरदार फारूक खान चूँकि मोहतरमा की गवर्नमेंट तोड़ना चाहते थे, और पंजाब में उससे पहले वो अपनी और बीबी इस कदर बेदस्तोपा हो चुकी थी, बेदस्तोपा नहीं हो चुकी थी, उनको इस बात की समझ नहीं आने दी उन्होंने, और ये सारा सिलसिला उन्होंने बना दिया कि ये बहुत ताकतवर होता जा रहा है, और ये ताकतवर होके ये मामलात को अपने हाथ में ले लेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मियां साहब जिस दिन इक़्तिदार से इन्हें निकाला गया उसी दिन से डाउनफॉल शुरू हो चुका था पीपल्स पार्टी का। फिर अल्टीमेटली अक्टूबर सन 96 नेक्स्ट ईयर, 1 साल बमुश्किल 1 साल 1 माह हुकूमत ने आपके बगैर निकाला और उसके बाद छुट्टी करवा दी गई। हमारे साथ कॉलर इस वक्त हमारे साथ चैलेंजर हैं, हैदराबाद से चूंकि तशरीफ लाए हैं, इनसे चैलेंज हम जरूर लेंगे। वक्त इंतहाई मुख्तसर है लेकिन आपके आने के जी। जाने क्यों कुछ लोग पराए प्यार के काबिल लगते हैं, प्यार के काबिल लगते हैं, कोई उन्हें समझाए हम भी पहलू में दिल रखते हैं, पहलू में दिल रखते हैं। जी क्यों नहीं रखते? नसीर भाई हस्बे मामूल यही कहते पाए जा रहे हैं, मैंने नहीं सुना। ये बेहोश कुगी हमारा दिमाग किधर है आज? यकीन करें मैंने ये गाना सुना। नसीर भाई मैं यकीन इसलिए कर रहा हूँ कि बखुदा मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, लेकिन आप बेहोश क्यों हैं? नहीं मैं बेहोश नहीं हुआ। क्यों जी, किसी और ने? सर आई एम सॉरी, कोई गवाही मौजूद कोई नहीं। साहब इधर सवाल मेरे नाल भी कर लो, साडी हुकूमत ने की कुछ नहीं कीता है? ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ने है की कीता है? की नहीं ऐसे कीता की? क्या किया है, क्या कर लिया आपने? केड़े पुल बनाते ने, केड़ी मुहिम्मा नहीं चला रहे? आपने परवेज लाई की तकरीर सुनी है? कल परसों मैं टीवी पे सुन रहा था भावलपुर। साढ़े घर ते बत्ती नहीं सी उस टाइम आंदी पई। तो बत्ती क्या मियां मंजूर भट्टू की वजह से नहीं आ रही? मैं कहनी है साढ़े को सवाल करो, मैं दसा। सवाल यही है कि बत्ती क्यों नहीं आ रही? सवाल ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਸੀਵੀ ਭੇਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਏ ਨਾ ਮਾਰਚ ਪੈੜ मैं भी नून दी ते तू भी नून दा। अच्छा जी, सवाल करना चाह रही हैं ज़ैनब जमील। जी ज़ैनब बिस्मिल्लाह। आपसे नहीं करेंगी, वो कुरैशी साहब की डमी से। जी हाँ जी, मेरा इनसे ये सवाल है कि लाड़काना में जो आपका जलसा था वो ठुस्की हो गया, आज आप इतना बोल रहे हैं। पहली बात यह है कि लाड़काना वाला हमारा जलसा ठुस नहीं हुआ, वो फुस हुआ है।
There is a difference between ठुस and ठुस. इसको बार बार रिपीट ना करवाइएगा क्योंकि ठुस और फुस दोनों में मेरे अंदर छुड़काव बहुत ज्यादा है. मैं पहले ही बहुत एम्बेरस होता हूँ इन हरकतों से बखुदा मियाँ साहब के साथ बैठ के, तो मैं बहुत ज्यादा. और दूसरी बात मियाँ साहब ने सब काम बहुत अच्छे किए, मगर एक इतना बड़ा ब्लंडर किया जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया. क्या? वो ये था कि आपने इनको छोड़ दिया. आपको इनके ऊपर पहले दिन चरस डाल के अंदर कर देना चाहिए. लेकिन कोई बात नहीं, हमारी लिखी ही ऐसी थी. मियाँ साहब मेरे साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, और मैंने बहुत सीखा है मियाँ साहब. और मुझे आज बड़ी एक खूबसूरत चीज याद आ रही है. चर्चिल, आपको याद होगा 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बच्चों गौर से सुनिए इस बात को. ये आप किसे कह रहे हैं? आड़ू ग्रेनेड को? मैंने बच्चों का है. मैंने बच्चों का नहीं. जब हिटलर को पता लगा कि स्टालिन और उसकी फौजें बर्लिन की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं और हिटलर और उसके जर्नैल ये हार मान रहे हैं, तो हिटलर ने अपने जर्नैलों को बुलाया और बड़ी तारीखी उनको एक जुमला कहा, मरा देता है बगैर तो. आफ्ताब साहब जितनी भी गल्लां हुई मैं भी एक गल करना चाहता. जी मास्टर जी, आप जरूर कीजिए, लेकिन ऊंची आवाज में. जितने भी MP MN अज तक पाकिस्तान की तारीख बने या पार्टियां ने बनाए, सब तो ज्यादा मुल्क को नुकसान इन्होंने पहुंचाया. मास्टर जी, आपको यूं ही लगता है? ऐसा है नहीं. वैसे सारे सिस्टम ही गलत है. आपका सिस्टम गलत है. मैं तो पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं, और अभी मियाँ साहब के साथ इस पे गुफ्तगू कर रहा था. मंजूर भट्टू साहब मेरे साथ हरगिज एग्री नहीं करते. ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आया हुआ कोई बंदा भी वो इस स्टेटस को चेंज करने के हक में नहीं होगा. मैं 100% इस चीज का ना सिर्फ दाई हूं, बल्कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा माइल भी करना पड़ा. इसकी तबलीग के लिए मुझे जहां भी जाना पड़ा मैं करूंगा कि मैं कैंडिडेट लेस इलेक्शंस के हक में हूं. मैं इस हक में नहीं कि आप कैंडिडेट का नाम लेके जी ये हमारे कैंडिडेट्स हैं. वो अपने पैसे के बल पर, अपनी क्लैशनिकोव के बल पर, अपनी गाड़ियों के, अपने रिसोर्सेज के बल पर जीत के आ जाते हैं, और शुरफा आप जैसे वो रह जाते हैं. मियाँ साहब चलते चलते अगर इस पे 30 सेकंड्स, मैंने भी 30 सेकंड्स लिए, आप 45 सेकंड्स ले लीजिए. आप किस बिरते पर, किस बिना पर कहते हैं कि ये ठीक नहीं है सिस्टम? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये है क्या? नहीं, मैं समझ गया हूँ आपकी बात. ये कई मुल्कों में ये राइज जी, ऑस्ट्रेलिया मिलता जुलता इससे है, कई मुल्कों में राइज, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है. पाकिस्तान में तो आप देखें कि जो मौजूदा सिस्टम जो है, इसमें लोग जो है इसके पीछे हैं कि डिक्टेटरशिप है पार्टी की, और पार्टी जो है, पार्टी के लीडर जो हैं वो डिक्टेटर बने हुए हैं, और वो ज्यादतियाँ करते हैं, और वो उनकी बात नहीं सुनते, और फिर अपनी मर्जी करते हैं. चुनाचे अवाम की मर्जी होनी चाहिए, और अब जो अवाम की मर्जी होनी चाहिए, और अवाम की मर्जी जो है वो ये है कि लोग जो है उनको अवाम इलेक्ट करें, और उसमें दोनों चीज़ें आ जाएं. एक पार्टी की पॉपुलैरिटी भी आ जाए, एक जो बंदा इलेक्शन लड़ने वाला है उसकी अपनी हैसियत भी आ जाए कि वो लोकल लेवल पे खिदमत कैसी करता है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसकी ऑनेस्टी कैसी है, उसकी वर्किंग कैसी है. मियां साहब, इस गरीब पिसे हुए अवाम का ये मसला ही नहीं है कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना पढ़ा लिखा है. उसको तो इससे गरज है कि उसको दिहाड़ी चाहिए, उसको छोटी मोटी नौकरी चाहिए, उसको ट्रांसफर चाहिए, उसके गैर कानूनी कामों को प्रोटेक्शन. मियां साहब देखें आप कि लीडर जो है पार्टी का, वो तो फिरौन बन जाएगा कि उसके इख्तियार में हो कि पार्टी को वोट मिल जाए, और पार्टी को वोट मिल जाए, और फिर वो मुंतखिब तो करे. पहले भी तो मियां साहब, पहले भी तो मैं माजरत चाहता हूं, पहले भी तो बड़ी बड़ी पार्टियों के जो हेड्स हैं वो फिरौन सिफती हैं. अगर वो फिरौन बनकर अनपढ़ लोगों की बजाय, छटे हुए गुंडों और बदमाशों की बजाय पढ़े लिखे लोगों को सामने ले आते हैं, तो ये फिरौनियत काबिल कबूल नहीं लाएंगे. वो लाएंगे अपनी मन मर्जी के बंदे, और बड़े फिरौन बन जाएंगे. मैं आपको लिख के देता हूं, और बड़े फिरौन बन जाएंगे, और मन मर्जी के बंदे लाएंगे, और वो अनपढ़ों को लाएंगे. क्योंकि पढ़े लिखे बंदे जो हैं, इन पार्टीज के लोगों को आप देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे बंदे, अपनी राय रखने वाले बंदे, साहब राय इंसान, अक्लमंद इंसान, वो तो इनको कबूल ही नहीं. चलें जी, इस पर हम एक तफसीली डिबेट जियो के फोरम पे होनी चाहिए. मैं डिबेट करवाऊंगा. मैं गुजारिश करूंगा हामिद मीर से, अपने और दोस्तों से, कि हम भी उसमें शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला. कि एक चैलेंजर हमारे साथ, और ये दे दीजिए चलते चलते लास्ट फ्यू सेकंड्स जल्दी से. दिल जो न कह सका वही राज़े दिल कहने की राह
आई। टोया काट के गाओ। नहीं, गाना अच्छा है लेकिन आप बहुत ही धीमा गा रहे हो। आप इतने धीमा क्यों गाते हैं? अपना तंदवा क्यों नहीं गाते? आप खुलकर क्यों नहीं गाते? आप किसी के काने हैं? जी नसीर भाई जल्दी से। फिल्म का नाम है भीगी रात। ये गाना लता ने भी गाया, रफी ने भी गाया, मूसीकार थे रोशन। उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जल्दी बता दो। बहरहाल अभी आपने पार्टी की बात की कि पार्टी के लास्ट 10 सेकंड। तो लोगों ने फैसला कर लिया है कि पार्टी सिर्फ एक है और वो हमारी पार्टी है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। कदीम हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।